you, sir. I now request Dean of Hospitals. रुद्रा बॅचने त्यांच्या बौद्धिक आणि शारीरिक सामर्थ्याच्या जोरावर पराक्रम गाजवले असो, विद्यापीठाच्या परीक्षा असो, मैदानी खेळ असो अथवा स्पर्धा परीक्षा असो, रुद्रा यांनी त्यांचे एकहाती वर्चस्व गाजवले आहे आणि आपल्या संस्थेचा प्रगतीचा आलेख नेहमी उंचावर नेणार आहे. To commence today's important review, I would like to request our respected Dean, Dr. Suhas Kulkarni sir, to declare the graduation ceremony open. I declare graduation ceremony at 2019 open. Thank you. I request everyone to please be seated. Student who has not just conquered academics but has left an unforgettable legacy in every field he touched. Despite challenges from the new CBSE curriculum and COVID-19 during his first year, he achieved first rank and consistently ranked in the top 5 in subsequent years. In his final year, he excelled in surgery, obstetrics, and gynecology. In addition to academics, he led teams to victories in tug of war and square dodgeball, while contributing to his college's 2-time runner-up cricket team. He also showcased his artistic talents through multiple dance performances. Ladies and gentlemen, presenting to you Dr. Shreyas Jayashri Vikas Patil. And my dear friends and juniors seated here, a warm welcome to everyone. I am Dr. Shreyas Jayashri Vikas Patil, honored to be the valedictorian for ARMCH MBBS 2019-2025, the Rudras batch. Today marks not just our graduation day, but our transition into society as trained, tested, and ready doctors. 5.5
years ago, we stepped into the college, nervous yet excited. It didn't take long to realize की बाबा आता थोडं कष्ट करा, एकदा MBBS सीट मिळाली की मग आयुष्यभर मजाच. The real journey began the moment we set our foot in this college. First year felt like survival training, adapting to the smell of formalin in anatomy, fainting at the sight of cadaver where the dead teaches the living, struggling with painful physiology tricks and biochemistry experiments that never went right until the lab technician stepped in. Second year introduced us to pathology, where disastrous diseases can have its basics in as minute as a cell. In microbiology, I have spent much more time in reading some other parasite's life cycle than living my own. In pharmacology, it forces us to remember many mnemonics just to attack nausea, vomiting and diarrhea for the side effect of everything. Then came clinical years, where patients replaced textbooks. From hesitating with pulse examination to confidently presenting cases without case sheets, we all grew up. Internship was indeed a roller coaster. Joy in successfully drawing an ABG in first attempt, the indescribable feeling of hearing a newborn's first cry, the stress of making duty timetables, and of course, who can forget that infamous text popping in our group, "Hey intern, kutha gela re?" The pride of placing our first suture, the exhaustion and deep craving for food and sleep after doing a night shift, the heartbreak of losing a patient despite a back-breaking 20-minute CPR. All these moments shaped us to be better than yesterday. I extend my heartfelt gratitude to my friends, my colleagues. It is my second family. You have been the shoulders I lean on. No matter the fights or disagreements, we stood together. From cheering at Vihan to sharing our sad stories. To our parents, your sacrifices and unwavering support has brought us here. You believed in us when we didn't believe in ourselves. To our faculty who never accepted mediocrity, who always pushed us to read one more chapter, to do one more examination, to present one more cases, it has made all the difference. To my fellow graduates, we conquered sleepless night, endless exam sagas, and immense pressure, making us stand here not just as MBBS graduates, but as doctors. MBBS from this institute has taught me medicine, but more importantly about suffering, my friends, our patients, and the families of the patient. It has instilled in me empathy and the value of human life. I would like to end my speech with a quote. चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा. चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा. या तो मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. We all have different paths ahead, and as we move forward, the future will surely lead us to something amazing. Signing off. This is Dr. Shreyas Jayashree Vikas Patil, wishing you all the very best. Thank you. Thank you. Your words left. Dr. Anand Manisha Subhash Butler. Dr. Sandesh Padri Tukaram Mandal. Dr. Vedika Bharati Balakrishna Bangal. Dr. Chakravarti Manisha Arun Bhagit.
विक्रांत तानाजी बोराडे. डॉक्टर अक्षय सविता संजय बोरसे. डॉक्टर वेदांत रंजना विश्वास गोरे. डॉक्टर माधवा मीता नारायण लालचौक. डॉक्टर स्वप्नील आशाबाई मोहनदास चौधरी. डॉक्टर वरद पुष्पा भगवान रवि. डॉक्टर अमोल चंद्रप्रभा जगन देवकर. डॉक्टर दत्ता वेदम नरवीर रवींद्र. डॉक्टर चैतन्य हमीशा प्रसन्न दिवानजी. Secretary from Batch Rudra, Pradyumna Mane, to share his thoughts. Yes, and proud parents. And most importantly, the graduating batch of 2019, the Rudras. Today is a day of celebration, achievement, and new beginnings. Today marks the end of an unforgettable journey. Though we are filled with pride and joy, it's accompanied by a bittersweet feeling in our hearts. As the General Secretary and class representative of this remarkable batch, it's an honor to stand here, addressing you all on this very special day. As I stand, my heart feels heavier than ever. How do you say goodbye to a place that has been your home, to people who have been your family, and a journey that has defined who you are? It feels like just yesterday that we nervously walked through the gates of AISH, uncertain of what lay ahead. And now here we are, on the other side of the journey, looking back at the years that changed us forever. From the first year, when we could barely identify scalpel from the syringe, to this moment, when we are about to don the white coats, with knowledge and skill, to heal and make a difference in the world. What truly stands out today is the bond we have formed, something that goes beyond this academic achievement. The memories we have shared, the laughter, the long hours in the library, and even the late night talks, and what the future beholds. We are much more than classmates. We are a family that has grown together, faced challenges together, and now step into the world as professionals. As I reflect on my role as General Secretary, I realize how incredibly fortunate I have been to witness first-hand the strength and resilience of this batch. The collective spirit we have shown, the leadership within each one of you, and the compassion we have demonstrated. To my fellow graduates, I am proud of each one of you.
The path ahead may not always be easy, but I know that with knowledge we have gained, the friendships we have built, and the passion that burns within us, we will succeed in ways we even can't imagine today. We are ready to step into the world, not only as doctors, but as people who are committed to make a difference. Teachers guide the mind, parents support the heart, and together they shape a graduate success. Dear teachers, your wisdom and dedication have been a compass, leading to challenges and inspiring us to reach new heights. So, a heartfelt thank you to all our respected teachers. Dear parents, your unwavering support, love, and sacrifice have been our foundation, giving us the strength to chase our dreams. Today, as we celebrate this milestone, we thank you for being the pillar of our strength and guiding us on every step of our way. We came in as freshers, lost in the world of anatomy and biochemistry, struggling to keep our eyes open in early morning lectures. But along the way, we found each other. We found friendship in shared notes, comfort in late night tea breaks, and strength in knowing that we were never alone. Who will remind us to submit our journals and logbook at the last minute? Who will shake us awake when we doze off in the class? Who will be there to steal our food? Who will be there to scold us when we forget to eat? And beside us in silent understanding after a tough day. We will miss it all, the sleepless nights before exams, whispering prayers as we flip through notes on the last moment. The thrill of touching our first patient, realizing the weight of responsibility we carry, the birthdays that turned into crazy hostel celebrations, filled with laughter and cake-smudged faces. The moments when we cried together, thinking we couldn't do it, only to find the strength in each other to go on. And now, as we stand on the edge of the future, another battle awaits. NEET PG. The road will be tough, the competition will be fierce. But if there's one thing these years have taught us, is that we are stronger than ever. And don't forget, every great doctor was once in your shoes. Believe in your hard work, the process, and never losing faith in yourself. We are Rudras, unshakable, unbreakable, and unstoppable. Your years in TRMCH have shaped you into warriors of medicine, and this is just another battle to conquer. Keep striving, keep believing, and success will be yours. But before we go, just take a moment. Look at these faces, these friends, these memories, because no matter where life takes us, a part of us will always belong here. In these hallways, in these classrooms, in this family. And remember, a best is yet to come. A short poem to summarize Rudras. To the Rudras, the badge so bright, from white coats to this proud night. Through days of learning, struggles, and cheer, we have grown together year after year. In sports, in culture, you will excel. In literary feats, you rang the bell. From Bihan's fest to the CBME grind, a bond like yours is rare to find. You survive the challenges, every test, and prove to the world that you are the best. The Rudras, a family strong and true. The future of medicine shines through you. So here's to the memories, the laughter, and the light. To the friends and the moments that made it all bright. Graduation is but a step on your way, but the Rudra spirit will forever stay. Forged in fire, driven to heal. Who are we? Rudras! Who are we? Rudras! Signing off one last time, your General Secretary and Class Representative, Pradeep. Thank you, sir. It was a heartfelt. Dr. Abhijit Archana Bharat Raiwad. Dr. Nageshwar Vaishali Tanay Gajjam. Dr. Saurabhi Ashwini Shailendra Bhule. Dr. Kaustubh Sunita Gadigal Gurke.
दिनेश पिळकेरू. प्रताप जाधव. पतंजली वृषाली संस्कृत. डॉक्टर अदिति ज्योतिला आनंद दत्ता. डॉक्टर अजिंक्य नेत्रप्रभा बापूसाहेब जगताप. डॉक्टर सुश्रुत वर्षा उमेश जमताडे. धीरज जयेंद्र जैन. कल्याणी रुक्मिणी मच्छिंद्र कदम. कल्पना आरती दीपक काळे. The dais, esteemed faculty members, members of the proud family, and to my fellow graduates of batch 2019. Today, I stand proudly as the representative of the first CCME batch graduating from ARNC at NRC. 5.5 years ago, we walked into the medicine, bright-eyed and full of hope. Fast forward to today, we are living with dark circles, questionable coping mechanisms, and shared bond over trauma. If anyone says it all went by in the blink, they clearly slept through most of it. Because let's be honest, it was long, exhausting, and at times felt like a never-ending season of roadies. Except we were not the contestant but the unpaid stunt doubles. From the dissection hall to the coming into our first surgery, from biochemistry practicals to tracing our reports, from road memorization of drugs to confidently writing my first stand-alone prescription. Oh, what a journey it has been. I remember the collective fear when Gosagi ma'am walked into the dissection hall and the sheer panic of facing Kali surgeon wide. And let's be honest, we have all struggled with pronouncing cotrimazole, yeah, and at some point. Yet through all of these challenges, we have learned not just as students, but as future doctors ready to serve with knowledge and compassion. So I was called here to talk about my batch. Our batch, that is Rudras, we didn't just pass through college, we took over. We ran the student council like it was our family business, smashed sixes on the cricket ground, and Ashwini Badminton League was our personal playground. We survived COVID in our first year and went through one of the toughest final year examinations and still found time for unnecessary drama, last minute submissions and legendary events. Honestly, at this point we deserve a degree more than we deserve a degree in survival. But we weren't just a batch. We were a full-fledged hurricane,
with attendance issues. And let's be real, college will never see another storm like us. Because we are Rudras. In the Vedas, Rudras are a group of storm beings. वादळाचे समूह म्हणतात. आम्ही सगळे एक वादळ आहोत प्रकारचे. But together we are a storm that reshapes the future of medicine. Our achievement today are not just the efforts of our own, but because of the support and guidance of our respective teachers and also our parents. I come from Thane, a place not too far away, yet far enough from Solapur to feel like a completely new world. But through all of these challenges, my parents made sure that they trust me. They believed that I will make sure that I earn my degree and I present myself in a way that is respectable to the society. They allowed us to go away from the comfort of home and make mistakes and learn. That takes courage, trust, and unconditional love. So to my parents, thank you for believing in me. Thank you for letting me step out of my safe little pot and letting me grow. And thank you for letting me be me. It is because of that trust I stand here today. And to my professor, I would like to express my sincere gratitude. Today I stand here and every intern in this whole hall can say that they dream of becoming a surgeon because they saw one of the best surgeons in our college operating. They aspire to become an obstetrician because they saw Chaudhary ma'am, Shraddha ma'am doing C-sections. And those who hope to be a physician look up to Shiv Pujay ma'am's unmatched diagnostic abilities. We are all punctual because of Khandekar sir's reminder, well dressed due to Qayyum sir's slander, and our functions run smoothly because of Mumbre sir's meticulous practice, for which we are really thankful. For this and for more to come, we are so very grateful. I still remember a whiteboard ceremony. Our then dean, Dr. Raike ma'am, told us Ashwini is a family. At that time, it felt like a simple statement, but I truly understand what she meant. This place, these people, we are more than classmates. We are a family. And even though we may go our separate ways today, we are never truly apart. Because now, wherever I go in Maharashtra, whether it is Dhule, Jalgaon, Nagpur, Gondia, Mumbai, Sangli, Pune, I know I have a family member there. As we move ahead, I hope, rather मला माहितीच आहे, आपण सगळे आपल्या आपल्या शहरातले बेस्ट कन्सल्टंट तर नक्कीच असणार. पण हे सगळं असताना I hope through all of this we still send happy birthday text on the group. And I still hope that Anand will thus send one random wishing se does lead to hours of conversation between all of us. And I hope जेवढ्या आठवणी मी इथे कमवले त्या सगळ्या आठवणी आपण एकदम जोरात असं घेऊन पुढे घ्यायचं. ओके? Along with this, I know in the 5 years, every time I had a problem ना, I went to one of you guys to cry about की बाबा मला काहीतरी होत नाही, काहीतरी चांगलं. बट आता आय एम सॉरी टू से दिस, बट थोडंसं आपण एकटी असणार, हे सगळे नसणारे माझ्यासोबत. So, for the individual journey we have ahead, I have a poem for you guys. विजलो आज जरी मी हा माझा अंत नाही, पेटेल उद्या नव्याने हे सामर्थ्य नाशवंत नाही. छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेन मी, अडवू शकेल मला अजून अशी भिंतच नाही, अजून अशी भिंतच नाही. माझी झोपडी जाळण्याचे केले ते कैककाचे, जळेल झोपडी अशी आग ती ज्वलवंत नाही. रोखण्यास वाट माझी वादळे होती आतूर, डोळ्यात जरी गेली धूळ थांबण्यास संत नाही. येतील वादळे खेटेल तुफान तरी वाट चालतो, अडथळ्यांना भिवून अडखळणे पावलांना पसंत नाही, पावलांना पसंत नाही. So just to dance Rudras, to the last rounds we did survive, and the first round we will lead someday. Congratulations to 1,
and all of you. Congratulations, Doctor. Signing off as Dr. Hetal Vinakshi Deepak Patil, MBBS 2019, DRMCA Humanity, batch Rudras. Thank you. Now it's time to felicitate the next lot of students. Dr. Rohit Smita Prashant Felipe. Kulkarni. Dr. Vishweshwar Sunita Shri Krishna Lamkani. Dr. William Sandhya Shri Hari Lokhande. Dr. Pradyumna Alva Upesh Mani. Dr. Gauri Shani Krishna Muske. Dr. Utesh Vinita Deepak Latani. Shankara Mhatre. Dr. Nikit Valsari Prashant Mohile. Dr. Pratiksha Asha Gulab Murku. Dr. Vishwajit Angelina Vijay Kumar Naik. Dr. Swati Valsari Santosh Gandhi. Dr. Adarsh Chaya Bhausai Visarvangal. Dr. Varsha Shanti Balwani Patel Chaudhary. Dr. Anurag Bhagyasri Gulab Patil. Dr. Navita Sri Patil. Siddharth Patil on stage to express his thoughts. आदरणीय प्राध्यापक, आई वडील आणि माझ्या सर्व मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचे मनापासून अभिनंदन. आज खरं तुम्ही ग्रॅज्युएट झाला. आज फक्त पदवी मिळवण्याचा नाही तर एक स्वप्न पूर्तीचा दिवस आहे. जग जिंकण्याचे होते स्वप्न, प्रवास होता कठीण,
रस्ता होता खडतर, अनेक रात्र जागलो, दिवस राबलो, स्वप्नांवर विश्वास ठेवला आणि आज स्वप्न पूर्ण झाले. यशाचे ते हसून सूर्य आपल्या अंगणी पुन्हा उतरले. या प्रवासात अनंत काही घडले. सांगायचे झाले तर अॅनाटॉमीची भीती, फिजिओलॉजी आणि बायोकेमिस्ट्री पोटात झालेली ती गडगड, पॅथॉलॉजीचा तो रात्रभर जागून केलेला अभ्यास आणि 24 तास फक्त फार्मॅकोलॉजीच्या ड्रगचा केलेला अभ्यास. काय करावं इतकं कमीच. मायक्रोबायोलॉजीला मन एकदम घाबरले आणि फॉरेन्सिकच्या वायमाने तर हार्ट अटॅक काय असते जणू तेच समजवले. खूपच डेंजर होते सर. PSM मध्ये पाठ केलेले ते प्रचंड मोठे मोठे प्रोग्राम आणि ENT आणि ऑप्थॅल्मॉलॉजीच्या परीक्षेमध्ये मायोपिया, हायपरमेट्रोपिया का लिनियर्स ह्याचा आलेला नुसता खरंच खूपच अवघड दिवस होते. मेडिसिनचा लोड, सर्जरीचा स्ट्रेस, OBGYN आणि पीडियाट्रिक्स मध्ये ठेवलेले ते बहुतांश केस. खरंच हे सर्व आनंदाचे, दुःखाचे, काही हताशेचे, आश्चर्याचे, नवलतेचे आणि बऱ्याच साऱ्या भावनांचे ना अनमोल साथी आहे. कॉलेजच्या 4 महिने आपल्यासाठी फक्त वर्ग नव्हते तर एक कुतूहल, एक आशा, एक शिकण्याची संधी, एक संघर्ष आणि फक्त आठवणीचे ठिकाण नाही तर एक भव्य शिक्षणाचे मंदिर होते. अनेक रात्र हॉस्पिटलमध्ये सेवा केली. कित्येक वेळा जीवाची मृत्यूसोबत लढाई केली. वेळोवेळी नातेवाईक तणावामध्ये पाहिले तर कित्येक वेळी देवाचे नाम जपताना पाहिले. तेव्हा हा निश्चय केला का आपण यांच्यासाठी उभे राहू, आपण यांच्यासोबत लढा देऊ आणि जीवनाची उज्ज्वल ज्योती असंच प्रज्वलित करत. आज हा शुभ्र व्हाईट कोट जो आपण घालतो तो फक्त एक वेश नाही तर एक विश्वास आहे. आज आपण शपथ घेऊ रोगीसाठी उभे राहायला, सेवा हाच धर्म मानायला आणि एक चांगला डॉक्टर होऊन जग निरोगी करायला. आई बाबा तुमच्याशिवाय या प्रवासाची कल्पनाही करताना दिसते. गुरुजन तुमच्याशिवाय हा ज्ञानाचा झरा कदापि प्राप्त झाला नसता. आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो तुमच्याशिवाय हा प्रवास इतका गमतीदार, जमतीदार, सुखमय काय काय बोलू एवढा राहिलाच नसता. मामा, मावशी पासूनचे ब्रदर, सिस्टर तुम्हा सर्वांशिवाय आज इथवर पोहोचणे शक्यच झाले नसते. आयुष्याच्या या आता वाटेवरती तुमचा प्रवास सुरू झाला. स्वप्नांच्या आकाशी तुम्ही भिनारी केला निघाला. आयुष्यात येतील कितीतरी आव्हान पण जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीने तुम्ही नक्की जिंकणार, करून टाकणार. लक्षात ठेवा यश हा एक प्रवास आहे. माननीय सचिन तेंडुलकर ज्यांना आपण मास्टर ब्लास्टर म्हणतो त्यांची 100 शतके आहेत पण त्यांना पहिल्या 1 दिवसीय शतकासाठी 1 दिवसीय 6 वर्ष झटावे लागले होते. अमिताभ बच्चन, बिग बी, महानायक काय काय पदव्या दिल्या त्यांना सुद्धा 12 वर्षे स्ट्रगल करावा लागला होता तो सुद्धा ब्लास्टरसाठी. द मिसाईल मॅन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम त्यांना 20 वर्षे लागली होती. या सर्वांचं तात्पर्य काय मित्रांनो यशाच्या या वाटेवरती तुम्हाला दर आव्हानांना तोंड द्यावे लागणार आणि त्याच जिद्दीने पुढे चालत राहावे लागणार. मित्रांनो आज हा कॉलेजचा शेवटचा दिवस आहे आणि मला आज पहिल्या दिवशी डॉक्टर आयते मॅमने बोललेले एक शब्द आठवतात. मॅम तुम्ही फर्स्ट डेला आमच्या कॉन्व्होकेशन व्हाईट कोट सेरेमनीला बोललेले एक मला वाक्य आठवतं आणि आम्हाला सर्वांनाच त्यांनी खूप मदत केली. गिव्ह युअर बेस्ट अँड गॉड विल टेक केअर ऑफ रेस्ट. आणि खरंच त्या वाक्यामुळे आपल्या सर्वांना खूप मदत झाली हो की नाही मित्रांनो. थँक्यू मॅम फॉर दॅट. मित्रांनो अभ्यासाची वाट रात्रंदिवस असंच चालत राहा. थकवा, संकटे, हताशा सर्व असंच हसून सहत राहा. हातात स्टेथोस्कोप, डोळ्यात आशा आणि रुग्णसेवेची दिशा सदैव चालत राहा. अभिनंदन तुम्ही आज डॉक्टर झालात. थैंक यू गाइस फॉर गिविंग मी अ चांस एंड फॉर वन लास्ट टाइम जीतने का है एक ही राज, जीतने का है एक ही राज. थैंक यू गाइस. Now it's time to felicitate the next lot of students. I request all the dignitaries to please step forward and do the honors.
अश्विनी कुबेर पाटील. मिलिंद पाटील. डॉक्टर संस्कृती मनीषा संजय पाटील. श्रेयस जयश्री विकास पाटील. मंदार पाटील. मनीषा शैलेश पाटील. डॉक्टर स्फूर्ती दीपा महादेव पाटील. ईश्वर उषा रघुनाथ पवार. डॉक्टर अंजली निर्मला रोहिदास पावरा. डॉक्टर दानिया महवश मेहर अफशा वहाब रामपुरे. रंग राठौर. डॉक्टर सुदर्शन शुभांगी शिवाजी सादीगले. दत्तात्रय साखरे. विष्णू गोदावरी पंजाबराव सास्ते. डॉक्टर तहरीम नसरीन बानो मोहम्मद खलील शेख. डॉक्टर शिव प्रसाद अपर्णा शिवशंकर शेटे. जया विश्वनाथ शीलवंत. यानंतर आजच्या आपल्या मान्यवर अतिथी, खरं तर मॅडमना अतिथी म्हटलेलं आवडत नाही हे त्यांनी कित्येक वेळा निक्षून सांगितलं आहे. तरी आजच्या आपल्या मान्यवर अतिथी डॉक्टर माधवी रायते मॅडम, आपल्या संस्थेच्या प्रथम अधिष्ठाता, निवृत्त प्राध्यापक, प्रिव्हेंटिव्ह अँड सोशल मेडिसिन डिपार्टमेंट, डॉक्टर VM मेडिकल कॉलेज, ज्यांना तब्बल 47 वर्षांचा वैद्यकीय अध्यापनाचा अनुभव आहे. आरोग्यविषयक पुस्तकांचे लेखन आणि मार्गदर्शन करत त्यांनी समाजातील अनेक घटकांना उपयुक्त माहिती प्रदान केली आहे. त्यांनी बालगुट, स्त्री आरोग्य सखी यांसारख्या पुस्तकांचे लेखन केले आहे, ज्यामुळे माता आणि बाल आरोग्य या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोचली आहे. तसेच आरोग्य नीती आणि स्तनपान या पुस्तकांद्वारे त्यांनी आरोग्य व्यवस्थापन आणि स्तनपानाच्या महत्त्वावर प्रकाश टाकला आहे.
पोलीस आयुक्तालयाकडून दिला जाणारा रणरागिणी पुरस्कार, रोटरी क्लबचा रंगकर्मी पुरस्कार, सोलापूर भूषण पुरस्कार अशा अनेक पुरस्कारांच्या त्या मानकरी आहेत. त्या आनंदश्री प्रतिष्ठान सोलापूर या संस्थेमार्फत आरोग्य शिक्षण आणि समाजसेवेच्या कार्यात सक्रिय आहेत. त्यांनी अनेक शाळा आणि संस्थांमध्ये विशेषतः वयात येणाऱ्या मुलींसाठी आरोग्य प्रबोधनाचे उपक्रम राबवले आहेत. त्यांचे योगदान हे केवळ आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांची कृतिशील भूमिका आहे. ज्यांच्या कार्यकाळात आपल्या महाविद्यालयाने यशाची अनेक शिखरे गाठली आणि जी परंपरा आज तयागत शाबूत आहे, यांना मी व्यासपीठावर आमंत्रित करतो. सुखिना सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांती शांती शांती. नमस्कार, शुभ संध्या. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, डॉक्टर साळुंके सर, संस्थेचे चेअरमन बिपिनभाई पटेल सर, विद्यापीठाचे प्रतिनिधी मुंबरे सर, आपल्या महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता कुलकर्णी सर, समोर बसलेले माझे सर्व प्रिय शिक्षक, प्रिय विद्यार्थी जे आता डॉक्टर झालेले आहेत, आणि त्यांचे सर्व पालकवर्ग, सर्वांच्यासाठी सुख लाभू दे. सर्वांना निरामय आरोग्य लाभू दे. कोरोनासारखी परत साथ यायला नको. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वांचं कल्याण होऊ दे आणि कोणालाही दुःख मिळू नये अशी मी परमेश्वर चरणी प्रार्थना करते. जेव्हा ही प्रार्थना म्हटली आणि सर्वांना सुख लाभू दे असं म्हटलं, तेव्हा मला पटकन काय आठवलं माहिती आहे का? मला सांगा सुख म्हणजे नक्की काय असतं, हे आठवलं प्रशांत दामलेचं. आता तुम्हाला सुख मिळू दे म्हणजे सुख म्हणजे नक्की काय मिळायचं आहे? आता तर तुम्ही खूप सुखात आणि आनंदात आहात ना? हो, छान. असेच तुम्ही कायम सुखात आनंदात राहा. आणि आता थोड्या दिवसांनी मग आता PG नीटची तयारी करायची आहे. मग PG नीटची परत एंट्रन्स, ती परीक्षा, मग आपल्याला काय PG मिळतं आहे, हे सारखं चालूच राहणार आहे. पण एकच गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची, म्हणजे आपल्याला आनंदात राहायचं आहे. बिकॉज आय ऑलवेज से दॅट हॅपीनेस और सक्सेस इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी. तो प्रवास आहे. रोजचा क्षण, आत्ता जसे आनंदात आहात तसा प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिवस तुम्ही आनंदात राहायला पाहिजे. कधी आनंदात राहणार? जेव्हा प्राप्त परिस्थिती तुम्ही स्वीकाराल, जशी आहे ती स्वीकारायची आणि आपल्याला जे काही हवं, जे काही मिळवायचं आहे त्याच्यासाठी प्रयत्न करायचे, म्हणजे आपण आनंदात असतो. मला आठवतं आता यावर्षी 2025 साली मी 74 संपून 75व्या वर्षात पदार्पण करेन. मला माझे दिवस आठवतात. मी जेव्हा MBBS झाले 50 वर्षापूर्वी, त्यावेळेला मी बाय चॉईस PSM घेतलं. मला गायनेक मिळत होतं पदव्युत्तर, आणि सगळ्यांनी मला वेड्यात काढलं, इन्क्लुडिंग माय हजबंड. त्यांना तर, माझ्या मिस्टरांना तर PSM हा विषयच नव्हता. मेडिसिनच्या विषयामध्ये एक प्रश्न PSMचा असायचा. त्यामुळे त्याने PSM ते काय? मी म्हटलं नाही, मला PSMच करायचं आहे. आणि इंटर्नशिप संपलेल्या दुसऱ्या दिवशी मी PSMमध्ये लेक्चरर म्हणून जॉईन झाले. त्यावेळेला MD आवश्यक नव्हतं, MBBSवरती लेक्चररचा जॉब मिळत होता. आणि PSMमध्येच मी पुढे DPH, MD, DNB सगळं केलं. मी का केलं असं? कारण मला तेव्हा जाणवत होतं, माझं सेकंड MBBSलाच लग्न झालं होतं. फायनल MBBS झाले तेव्हा मला एक बाळ होतं. मला कुठलीही इमर्जन्सी ब्रँच नको होती, म्हणून मी बाय चॉईस PSM घेतलं. आणि आम्ही शिकत असताना PSMला क्लिनिकल टच होता. इम्युनेशन सेंटरला आमचं पोस्टिंग असायचं, नायडू हॉस्पिटलला इन्फेक्शन डिसीजला आमचं पोस्टिंग असायचं. त्यामुळे क्लिनिकल टच आहे आणि पूर्ण वेळ
कॉलेजमध्ये जर आपण जॉईन झालो तर आपल्याला सुट्ट्याही मिळतील, फॅमिलीकडे पण बघता येईल, असा पूर्ण विचार करून मी PSM घेतलं. आणि मी तेव्हापासून आत्तापर्यंत 47 वर्ष तिने सांगितलं तर ओळखीमध्ये जॉब केला वेगवेगळ्या मेडिकल कॉलेजमध्ये. मी सुखात आहे. काही मी प्रत्येक क्षण असं ठरवलं की आपण जे स्वीकारतोय ते आनंदात स्वीकारायचं आणि ते आनंदात घालवायचं. त्यावेळेला खूप जणांनी सांगितलं ते नको घेऊ, हे कर ते कर, म्हणजे इन्क्लुडिंग माय PSM टीचर्स. दे कॉल्ड मी अँड टोल्ड मी की कशाला PSM घेते तू, चांगली आहेस, हुशार आहेस, तू गायनेक कर. म्हटलं हुशार लोकांनी PSM घेऊन यायचं थोडंच आहे. मी घेते, मला मिळाली, पण मी इंटरव्ह्यू दिला इंटर्नशिपमध्येच आणि माझं सिलेक्शनही झालं आणि मी लेक्चरर म्हणून जॉईन पण झाले. तेव्हा आपल्याला नेमकं काय करायचं आहे हे तुम्ही ठरवा. आत्ता आपण जेव्हा आता PG नीटचा तुम्ही अभ्यास करायला लागाल, PG नीट कोणती इतकं PG नीट करत बसतात. एक अटेम्प्ट, दुसरा अटेम्प्ट, तिसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, किती अटेम्प्ट तुम्ही घेणार आहात हे पण ठरवा. आय ऑलवेज से की यू डू युअर बेस्ट, गॉड विल टेक केअर ऑफ रेस्ट. इफ यू डू नॉट डू युअर बेस्ट, गॉड विल टेक रेस्ट. तुम्ही 100% प्रयत्न करा, पण शेवटी आपल्याला काहीतरी मार्ग सापडत असतो. माझा नातू, तुम्ही सगळी म्हणजे नातवंडच आहात आता, माझा नातू तुमच्याच वयाचा परदेशात आहे. त्यांनी त्याच्या वाढदिवसाच्या दिवशी मला फोन केला आणि विचारलं, आजी मला आज माझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी काहीतरी सांग ना. त्याला जे सांगितलं तेच तुम्हाला सांगते. त्याला मी सांगितलं, अरे बेटा तुला जे हवं आहे ते मिळवायचा प्रयत्न करत राहा, पण जे मिळतं आहे ना ते स्वीकारत जा आनंदाने. ॲक्सेप्ट द सिच्युएशन ॲज इट कम्स. तर तो मला म्हणाला, आजी पण काही जणांना पटपट सगळं मिळतं, काही जणांना मिळत नाही प्रयत्न करून सुद्धा. मी म्हटलं, अरे दुसऱ्याशी कशाला तुलना करतोस, नेवर कम्पेअर विथ अदर्स. तू एक चांगला मुलगा आहेस, तू एक हुशार मुलगा आहेस, तुला काय करायचं आहे ते ठरव आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न कर. दुसऱ्यांशी तुलना अजिबात करू नकोस. नेवर कम्पेअर विथ अदर्स. त्याला जे मी सांगितलं तेच तुम्हाला सांगते. त्याला मी असं सांगितलं की हे बघ, लॉकरमध्ये आपण दागिने ठेवतो, बँकेच्या लॉकरला 2 किल्ले असतात, एक आपली किल्ली आणि एक बँकेची किल्ली. आपली किल्ली म्हणजे प्रयत्नाची किल्ली आपण कायम लावून ठेवायची, प्रयत्न करत राहायचा आपल्याला जे पाहिजे ते मिळवण्यासाठी. आणि जी प्रारब्धाची किल्ली आहे, बँकेची किल्ली, प्रारब्ध, प्राक्तन, दैव, परमेश्वरी कृपा, ती जेव्हा लागेल तेव्हा ते लॉकर उघडतं. पण प्रयत्न करायचे सोडायचे नाहीत. आपण प्रयत्न करायलाच पाहिजेत. आणि समजा नाही त्या प्रयत्नात यश आलं, निराश कधीच व्हायचं नाही. तुम्हाला सगळ्यांना MBBS आता डिग्री मिळाली, निराश कशाला व्हायचं? अजिबात कधीही आयुष्यात निराश होऊ नका. हे त्यांनी खूप छान पॉझिटिव्ह कविता सांगितली, मला खूप आनंद झाला. 7 एप्रिलला जागतिक आरोग्य दिन आहे आणि हेल्थच्या डेफिनेशनमध्येच आता शारीरिक, सामाजिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक स्वास्थ्य म्हणजे आरोग्य अशी व्याख्या केलेली आहे. तेव्हा मानसिक स्वास्थ्य हे पण महत्त्वाचं आहे. परवा एक माझी छान विद्यार्थिनी मला भेटली, 5 अटेम्प्ट घेतले म्हणाली PG नीटला, आता वय वर्ष 30, मुलगी. मी म्हटलं पुढचं काय आयुष्याचं? आणि ती खूप छान गात होती. अगं गाण्याचं काय, ते PG नीटच्या ह्याच्यात मी सगळं गाणं बिणं सोडून दिलं. असं करू नका. एक स्पोर्ट्समन माझा विद्यार्थी भेटला, अरे तू युनिव्हर्सिटीला आमच्यात बक्षिसं आणून दिलेत कॉलेजला. मॅडम आता मी ते स्पोर्ट्स बिट्स काही करत नाही. 24 तासातले तुम्ही 8 तास 10 तास अभ्यास करा, 8 तास झोप घ्या. उरलेल्या तासात एखादा तास तुम्ही तुमची पॅशन नाही सांभाळू शकत? तुमच्या तब्येतीची काळजी घेण्यासाठी रोजचा व्यायाम नाही करू शकत, रोजचा खेळ नाही खेळू शकत, रोज तुम्हाला गाण्याची आवड असेल तर रोज गाणं गुणगुणू नाही शकत? इतकं तुम्ही एकदम ते PG नीट इतकं त्याच्यामध्ये गुंतून जाता का? आणि मग आनंद घालवून बसता. मग नाही मनासारखं मिळालं की निराश होता. असा अभ्यास करत बसलेलं चिप्स, लेज चिप्स किंवा कुरकुरे आणि ते खात खात अभ्यास. मी म्हटलं, अरे हा काय हेल्दी डाएट आहे? अरे तुम्ही डॉक्टर झाला आहे, आता हेल्दी डाएट घ्यायला पाहिजे, काय मी सांगायला हवं? मी तर नेहमी सांगते की आरोग्य हे आपलं एक मंदिर आहे. आरोग्य मंदिर आहे असं जेव्हा मी म्हणते तेव्हा आपण म्हणतो की देह देवाचे मंदिर. तर या आरोग्य मंदिराचे 4 खांब आहेत. आपला आहार, आपण काय खातो, शिकतो सगळं थेअरी माहिती आहे, प्रॅक्टिकल नाही करत. आपण काय खातो, कसं खातो, किती खातो, आपण व्यायाम करतो, आहार विहार, आचार, आपल्या सवयी आणि आपले विचार, सकारात्मक विचार अतिशय महत्त्वाचे आहे. आणि परिस्थिती स्वीकारायची, त्यावेळेला आपण नेहमीच हेच मनात आणायचं, अगा जया जे विहित ते ईश्वराचे मनोगत, असं आपल्या ज्ञानेश्वर माऊलीने म्हटले. अगा जया जे विहित ते ईश्वराचे मनोगत, म्हणून केल्या निभ्रांत पावसी तू. म्हणजे तुम्ही ते परमेश्वराची इच्छा म्हणून स्वीकारत जा.
हे नाही ते नाही. आणि मला आठवतं की त्या माझ्या स्टुडंटनी प्रत्येक वेळेला आपले प्रेफरन्सेस बदलले. पहिल्यांदा प्रेफरन्स रेडिओलॉजी होता, नंतर तिने 4 जणांशी चर्चा केली म्हणे, मग तिचा प्रेफरन्स मेडिसिन झाला, मग परत चर्चा केली, मग तिचं प्रेफरन्स डर्मॅट झाला. अरे काय चाललं आहे काय? अरे तुला काय हवं आहे? तुला कुठला सब्जेक्ट आवडतो? मला एका विद्यार्थ्याचं उत्तर फार आवडलं. त्याला विचारलं काय करणार आहेस? मॅडम बघू काय मिळेल ते करणार आहे. इतकं हसत हसत उत्तर दिलं. मी पी जी नीटचा अभ्यास करणार, काय मिळेल ते करणार आहे. म्हटलं उत्तम, पण अभ्यास कर बरं का 100%. अभ्यास तुला जे पाहिजे ते मिळवायचं कर, पण कॉम्पिटिशन फार आहे ना मॅडम. म्हटलं अगदी खरं आहे, कॉम्पिटिशन फार आहे, पण निराश होऊ नकोस. 100% अभ्यास कर, प्रयत्न कर तुला काहीतरी मिळवायचं, पण मग जे मिळेल ते घे. आणि आपला ॲकॅडमिक सक्सेस 47 वर्षाचा अनुभव आहे. अनेक विद्यार्थी, अनेक पालक काउन्सिलिंगला येतात म्हणून सांगते, आपला ॲकॅडमिक सक्सेस आणि आपला आयुष्यातला सक्सेस ह्याचा काहीही संबंध नसतो. त्याचा अर्थ ॲकॅडमिक सक्सेस मिळवून असं नाही, जरूर सक्सेस मिळवा, पण त्याच्या मागेच लागायचं. किती 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, आणि काय नेमकं करायचं काय. तो पण वयाची 30. माझं असंही बिलकुल म्हणणं नाही की प्रत्येकाने लग्न केलंच पाहिजे, प्रत्येकाला मुलं व्हायलाच पाहिजे, असंही माझं बिलकुल म्हणणं नाही. पण जर करायचं असेल तर मुलं व्हायची असतील तर वेळेवर पाहिजे. 35पर्यंत शिकत राहायचं आणि मग नंतर विचार करायचा, आता मला लग्न करायचं आहे, आणि मग प्रायमरी स्टॅबिलिटी, मग त्याची ट्रीटमेंट. म्हणजे आयुष्याचं व्यवस्थापन काही आहे का नाही. तुम्ही आत्ता 20, 23, 22, 24 काय वर्षाचे असाल, पुढच्या वयाच्या 50 वर्षापर्यंत नेमकं काय आपण कसं करणार आहोत ह्याचा विचार करणं अतिशय आवश्यक आहे असं मला वाटतं. प्रवाह पतितासारखं जायचं, दुसरे काय करतात बघायचं, मित्र काय करतात बघायचं. खूप मित्र मैत्रिणीचं आपल्यावरती प्रेशर असतं, किंवा एक पिअर ग्रुपचं एक वेगळं असतं, तू काय करणार, मी काय करणार. पण मला काय सुटेबल आहे ते तुम्हीच स्वतः ठरवायला पाहिजे की मला काय सुटेबल आहे. प्रत्येकाची परिस्थिती एकसारखी असेल असं नाही. काहीला लगेचच मिळवायला लागायची गरज असेल. आम्ही लहान असताना, आम्ही 10वीत असताना आम्हाला आईवडिलांनी सांगितलं होतं की पुढे शिकायचं असेल तर स्कॉलरशिप मिळवावी लागेल. 2 भाऊ मोठे IIT होते, तुला शिकायचं असेल तर स्कॉलरशिप मिळवावी लागेल. पण मला कधी तेव्हा टेन्शन नाही आलं, किंवा मी निराश नाही झाले, किंवा आत्महत्या करावी वगैरे वाटलं नाहीच. स्कॉलरशिप मिळाली तेव्हा 100 रुपये स्कॉलरशिप होती. हॉस्टेलवर राहत असल्यामुळे 110 रुपये, 2च कपडे, त्या स्कॉलरशिपमध्ये सगळं भागायचं. मी कधीही बघितलं नाही की 2च कपडे म्हणून मुलं काय म्हणतात, बाकी काय म्हणतात, काय चिडवतात का. कधीही दुसऱ्यांकडे बघू नका, दुसऱ्यांच्याकडे बघूच नका, स्वतःकडेच बघा. आजच्यापेक्षा उद्या आपण उत्तम व्हायला पाहिजे, आजच्यापेक्षा आपलं व्यक्तिमत्व उद्या सुधारायला पाहिजे. आणि कायम प्रसन्न राहा, आनंदात राहा. आज तुम्ही छान असे आरडाओरडा करता, हसताय, प्रसन्न करताय, तुमचे चेहरे बघून छान वाटतं. नाहीतर माझ्याकडे काही जण तर चेहरे एवढे लांबट करून येतात. अरे म्हटलं, अरे तू MBBS झालेस ना, मी एवढं का चेहरा हे झालं आहे. इतके चेहरा जसं काही सगळं WHO ओझं यांच्याच डोक्यावर बहुतेक टाकलेलं दिसले, असे चेहरे करतात. तसं करू नका, कायम प्रसन्न राहा. मन करा रे प्रसन्न, सर्व सिद्धीचे कारण. प्रसन्न राहा, निश्चित तुम्हाला सगळ्या गोष्टी तुमच्या मनासारख्या मिळणार. नाही मिळाल्या तरी जे मिळेल ते आपल्या हिताचं आहे म्हणून सुरुवातीला सांगितलं, अगा जया जे विहित ती ईश्वराचे मनोगत म्हणून स्वीकार करा. आणि प्रसन्न कसं राहायचं, ज्ञानेश्वर माऊली म्हटलेलं आहे, वर्षीये विण सागरू जैसा जळे नित्य निर्भरू. समुद्र कसा असतो, वर्षा पडू दे न पडू दे, कायम समुद्र छान खळाळून वाहत. तसंच आपण प्रसन्न राहायचं हे ठरवायचं. आपण प्रत्येक क्षणात आनंद घ्यायचा. आणि हे कोण करणार, तुमच्यासाठी तुमचे पालक नाही करणार, शिक्षक नाही करणार. आता तुम्ही छान मोठे झालेला, तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, तुम्ही स्वतःच आता ठरवायचं आहे. भगवद्गीतेमध्ये म्हटलेलंच आहे, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं नमः साधयेत आत्मैव बंधू आत्मैव रिपुरात्मन. म्हणजे स्वतःच बंधू, स्वतःच शत्रू, स्वतःचा उद्धार करायचा आहे. आणि मला खात्री आहे माझ्या अश्विनी मेडिकल कॉलेजचे सगळे विद्यार्थी इतके गुणी आणि गोड आणि चांगले आहेत. आत्ता हे त्यांनी कविता वाचली, सकारात्मक विचार करणारे आहेत, कष्ट करणारे आहेत, आणि सगळ्या गोष्टी सकारात्मक दृष्टीने जीवनाकडे पाहणारे आहेत. ते तसं स्वीकारतील याची मला खात्री आहे. तुमचं सर्वांचं मनापासून अभिनंदन आणि पुढील जीवनाला मनपूर्वक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. तुमचे शब्द आम्हास नेहमी एक नवीन ऊर्जा आणि स्फूर्ती देऊन जातात. Now it's time to felicitate the next lot of students. I request all the dignitaries to step forward and do the honors.
श्रीराम सूर्यवंशी. डॉक्टर आसावरी वैशाली सुनील काकडे. मीरा रामेश्वर टेकाळे. डॉक्टर सुखदा रेवती उमेश थोर. डॉक्टर रोशनी मीरा सरोज त्रिपाठी. संजय उस्तुर्गे. नेहा प्रकाश विधाने. डॉक्टर रोहन वैशाली आदिनाथ वाडेकर. डॉक्टर प्रणव निकिता महेश वालावलकर. छाया परमानंद वासने. माधुरी गणेश चुटे. सतीश येकर. डॉक्टर सूरज त्रिशला देवेंद्र झेले. सानिका मनीषा दत्तप्रसन्न काटीकर. सुदाम पवार. Dr. Sarunke sir has dedicated over 3 decades to strengthening health systems, policy development, and strengthening healthcare services at the state, national, and international levels. He served as the Director General of Health Services for the Government of Maharashtra, where he played a pivotal role in shaping public health policies. Currently, he continues his mission as the Senior Advisor to the President of Public Health Foundation of India. With an impressive academic background, including MBBS, DPH, DIH, and MD in preventive and social medicine, his contributions to polio eradication, vector-borne disease control, and tuberculosis management have left a lasting impact on India's public health landscape. His 8 years of teaching experience and 6 years with World Health Organization, Southeast Asia region as a senior technical advisor further highlight Critical role of senior technical advisor and chief coordinator for COVID control in Maharashtra, contributing significantly to the state's pandemic response. Today, we are privileged to have him with us, sharing his wealth of knowledge and insights. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to our distinguished chief guest, Dr. Subhash Salunke sir. मला असं सांगण्यात आलं होतं की वैद्यकीय महाविद्यालयाचं कन्व्होकेशन आहे तर इंग्रजीत बोललेलं बरं राहील पण ही समोर बसलेली पालक मंडळींचे चेहरे
आणि या विद्यार्थ्यांच्या बरोबरचे पाठीमागचे चेहरे पाहता मला वाटलं मातृभाषेत बोललेलं थोडंसं मनापासून बोलल्यासारखं वाटेल. तुमची परवानगी असेल तर मी मराठीत बोलू इच्छितो. WHO-मध्ये, UN-मध्ये, वर्ल्ड बँकेमध्ये बरीच वर्ष काम केल्यामुळं सारखं इंग्रजीच बोलावं लागायचं. जिनिवात कोण मराठी बोलू देणार ना, तिथे इंग्रजीच बोलावं लागायचं. त्यामुळं इथं आल्यानंतर मराठी बोलल्याशिवाय चैन पडत नाही. मंडळी, मित्रा, तू थोडंसं बाजूला, मला या मुलांशी बोलायचं. तुम्ही आता तुमचे चेहरे पाहून इतकं छान वाटतंय. बरोबर 1971ला, आता ह्यापैकी बरीच मंडळी त्यावेळी जन्माला आली नसती. म्हणजे मी जेव्हा 73ला लेक्चरवर झालो त्यावेळी मॅडमसुद्धा जस्ट स्टुडंट म्हणून आल्या होत्या. तर त्यावेळी म्हणजे ॲडमिशन आमची 1967ची, ते दिवस मला तुम्ही आज आठवण करून दिले. मी ग्रामीण भागातला, BJ मेडिकल कॉलेज पुणे म्हणजे काय मोठी संस्था, आणि त्याच्यात येणारी सगळी मंडळी म्हणजे फार हुशार. आम्ही खेड्यातले. इंग्रजी शिक्षण 7वीपासून पुढे, 7वी नाही 8वीपासून, त्यामुळे इंग्रजी ABC 8वीला. पहिल्यांदा जेव्हा BJला गेलो त्यावेळी आमचे डॉक्टर मेंडोन्सा म्हणून डीन होते, एक्स आर्मीमन, अत्यंत डिसिप्लिन. त्यांचं ऑफिस खाली होतं. मी, माझा पार्टनर रवी देशपांडे आणि नारायण आव्हाड म्हणजे पक्का आमचा कोपरगावचा, आम्ही तिघे ग्रामीण मंडळी. आम्ही जिन्यावरनं खाली जात होतो. आपल्या PSM डिपार्टमेंटमध्ये पूर्वी ऑफिस होतं, हा तळघरात. मेंडोन्सा सर खालनं वरती येत होते, आम्ही वरून खाली चाललो होतो. ते खालच्या पायरीवर उभे राहून म्हटले गुड मॉर्निंग. आम्ही आपलं म्हटले काय बोलतात काय कळेल मार्गाला. मग गप्प बरं, एवढा मोठा माणूस डीन गुड मॉर्निंग म्हणतो, आपण कशाला काय बोलायचं. मग गप्प बरं. ही सेड गुड मॉर्निंग. आय सेड गुड मॉर्निंग म्हणा. बरं, मग आम्ही तिघे म्हणून गुड मॉर्निंग. त्याने आमच्याकडे पाहिलं. त्यावेळी आम्ही आपल्या टिपिकल गावरान पद्धतीने पायामध्ये स्लीपर, पॅन्ट, हे काय घातले, काय घातलं म्हणजे काय, पॅन्ट आहे आणि स्लीपर आहे. गेट आउट, शूज घालून यायचे. ते आयुष्यातलं पहिल्यांदा त्यांनी डिसिप्लिनचा जो भाग सांगितला की ॲज अ डॉक्टर, होऊ घातलेले डॉक्टर, तुम्ही एका डिसिप्लिन्ड लाईफमध्ये शिका, जगा आणि त्या पद्धतीनं वागा. मंडळी, यू पीपल आर एक्स्ट्रीमली लकी. इथे बसलेले सर्वजण तुम्ही अत्यंत लकी आहात. समाजामधल्या वेगवेगळ्या स्तरातून तुम्ही आलात, पण तुम्ही आता एका प्लॅटफॉर्मवर आलेला आहात. तो असा प्लॅटफॉर्म आहे की वेअर इन यू आर इन पोझिशन टू रिअली बिल्ड अप नॉट ओनली युअर करिअर. दिस इज द ओनली प्रोफेशन, फक्त एकमेव प्रोफेशन आहे की ज्या त्या प्रोफेशनमध्ये लोकांचं दुःख, लिटरली ज्याला दुःख म्हणतात, ते कमी करू शकता. मी 71ला MBBS झाल्यावर पहिल्यांदा म्हटलं आता काय नाही, जनरल प्रॅक्टिस करायची म्हणून तळेगाव नावाचं गाव आहे पुण्याच्या जवळ, तिथं मी एकटाच MBBS होतो. रात्री पहिला पेशंट जेव्हा अस्थमाचा आल्यावर त्याला डेअरी फायलिंग दिल्यावर त्याच्या फॅमिलीच्या चेहऱ्यावरचा जो आनंद मी पाहिला, तो मरतंय की काय असं वाटत होतं. ते डेअरी फायलिंग दिलं, गप्पा मारायला आले, म्हटलं डॉक्टर चहा घ्या. तो मरणाच्या स्टेजपासून चहा पाजायला लावणारी जी स्टेज आहे ती ताकद तुमच्यात आहे. दॅट इज द पॉवर दॅट यू हॅव ॲज अ डॉक्टर. पण त्याच्यासाठी मंडळी कष्ट घ्यावे लागतात, स्किल्स पाहिजेत. अनफॉर्च्युनेटली आय हॅव सीन मेनी डॉक्टर्स पासिंग आउट. त्यानं किती डिलिव्हरी केले रे बाळा, नाही हे काम नर्सेसचं आहे, अजिबात नाही. तुम्हाला जर बेसिक गोष्टी आल्या नाहीत, इफ यू कांट डिलिव्हर नॉर्मल डिलिव्हरी, if you can't do venesection, if you can't give IV injections, if you can't manage primary pediatric emergencies and obstetric primary, I'm not saying that you are going to be, you are not specialist, not yet, you want to be and you should be, but at the same time, basic skills of a doctor. मी जेव्हा महासंचालक होतो त्यावेळी माझ्या मेडिकल ऑफिसरला जे सांगायचो, एका डॉक्टरचं प्रोफेशन आणि मेकॅनिकचं प्रोफेशन आणि चांभाराचं प्रोफेशन काहीही फरक नाही. तिन्ही प्रोफेशनमध्ये स्किल लागतं. समजा मी
MITमधून लेदर टेक्नॉलॉजीचा कोर्स करून आलो, MTech लेदर टेक्नॉलॉजी, आणि तुम्ही माझ्या हातामध्ये चामडं दिलं आणि रापी दिली, कर चप्पल, करणार नाही, तो चांभार करेल. मी ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंगमधलं सुपर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, पण कधी टायर बदलला नाही किंवा साधं इंजिनचं काम केलं नाही, तर आय एम युजलेस पर्सन. मेडिकल प्रोफेशन इज स्किल बेस्ड प्रोफेशन, प्लीज रिमेंबर. आता तुम्ही नीटसाठी प्रयत्न करणार, केलाच पाहिजे. जसं जन्माला आल्यावरती लग्न केलंच पाहिजे असं आहे आपल्या बायपांचं म्हणणंच असतं, तसं डॉक्टर झाल्यावरती नीट केलीच पाहिजे. त्याच्याशिवाय नीट होत नाही आपलं आयुष्य असं आपल्याला वाटणार. काही फरक नाही आहे, नो प्रॉब्लेम, डू ट्राय इट, बट कीप सम लिमिट ना, की ठीक आहे आता या एक झाला अटेम्प्ट, दुसरा झाला, फॉरगेट अबाउट इट, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स. मंडळी, ॲज आय एक्सप्लेन टू यू, ॲज आय स्टेटेड, यू आर मोस्ट लकी ॲज वेल एज यू हॅव लॉट ऑफ चॅलेंजेस. तुमच्यासमोर काय वाढून ठेवलं माहिती आहे? कालच तुम्ही बातमी ऐकली असेल, ते अमेरिकेतला जो सद्ग्रस्त आहे, हे 4 ग्रस्त, हे 4 सद्ग्रस्त आहेत. एक अमेरिकन आहे, एक रशियन आहे, एक चायनीज आहे आणि एक जाऊ द्या. ही 4 मंडळी अख्ख्या जगाला हलवू राहिलेली आहेत आणि देअर पॉलिसी डिसिजन्स आर इम्पॅक्टिंग एव्हरीवन इन्क्लुडिंग मेडिकल प्रोफेशन. डू यू नो वन थिंग? मी WHOत होतो, त्या WHOचं फंडिंग या सद्ग्रस्तांनी काढून घेतलं. आज WHOतली नियरली 20% लोक रस्त्यावर आलेली. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ नावाची अमेरिकेतली संस्था 80,000 लोकांच्या स्टाफमधले 10,000 काढून टाकलेले आहेत. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इझी, केक वॉक नाही आहे. त्याच्याही पेक्षा मेजर चॅलेंज तुम्हाला AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आहे. आज तुमच्याकडे ChatGPT नावाचा एक विचित्र प्रकार तुम्ही पाहिलेला आहे. त्यामुळं अशी सिच्युएशन निर्माण होणार आहे, डॉक्टरची गरजच नाही आहे. देर इज नो नीड फॉर अ डॉक्टर, देर आर अल्टरनेटिव्स फॉर द मेडिकल प्रोफेशन. हे डेव्हलप होत आहे. सो डोंट बी अंडर रॉंग इम्प्रेशन की आता मी MBBS झाले किंवा झालो, आता मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं, स्पेशालिस्ट झालो. नो सर, यू आर हेडिंग फॉर अ व्हेरी सिरियस कॉम्पिटिशन, नॉट ओनली विदिन युअर प्रोफेशन बट आउटसाइड द प्रोफेशन. हे सगळं होत असताना तुम्हाला ॲज अ मेडिकल प्रोफेशनल जर रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, पहिला सेल्फ रिस्पेक्ट, याच्यासाठी काय केलं पाहिजे? मॅडमने कित्येक गोष्टी सांगितल्या. मी काही तुम्हाला फार मोठं ज्ञान द्यायला आलो आहे असं मी म्हणणार नाही. फक्त ग्राउंड रियालिटीज काय ते लक्षात घ्या. आज तुमच्या पालकांच्या अपेक्षा आहेत, तुमच्या अपेक्षा आहेत, पण लाईफ इज नॉट अ केक वॉक. मेडिकल प्रोफेशनलचं लाईफ तर नक्कीच नाही. हे समोर ठेवा. आय डोंट वॉन्ट टू डॅम्पन युअर इन्थुझियाझम. तुम्हाला असं वाटत हे कधी संपते, बाहेर जाऊन मज्जा करतो. आज जरूर एन्जॉय करा. युअर फॅमिलीज मस्ट एन्जॉय विथ यू. यू शुड सेलिब्रेट. ॲज आय सेड की बिकमिंग अ डॉक्टर इज अ व्हेरी हार्ड वर्क. एक तर अभ्यास करा, MBBS व्हा, मग पोस्ट ग्रॅज्युएशन करा. आईबाप बघतात कधी पोट्टपोट्टी कामाला लागते किंवा कमीत कमी लग्न करते. आईबापांचा तो एक वंडरफुल कार्यक्रम असतो. काही झालं की पोरीचं लग्न जितक्या लवकर करता येईल तेवढं करायचं, आणि जितक्या लवकर करून ती तिच्या घरी. हे काही केवळ ग्रामीण भागातल्या लोकांचं नाही, हे सगळीकडेच परिस्थिती सारखी आहे. तेव्हा हे लक्षात घेता तुम्हाला सेटल होण्यासाठी काही लिमिट ठेवा ना. काय करायचं मला, इट्स ओके. लाईफमध्ये अल्टरनेटिव्ज, ऑपॉर्च्युनिटीज प्रचंड आहेत आणि युअर जनरेशन इज लकी इन दॅट रिस्पेक्ट. बट ऑल्सो ॲज आय टोल्ड यू की तुम्हाला चॅलेंजेस आहेत. पण मंडळी, एक मात्र नक्की परत रिपीट करू इच्छितो मी तुम्हाला, आज कुठल्याही प्रोफेशनपेक्षा हा तुमचा माझा प्रोफेशन हा एक असा प्रोफेशन आहे की ज्याच्यात तुम्हाला सेल्फ रिस्पेक्टला एवढं मोठी जागा आहे. अरे आय एम अ डॉक्टर, आय कॅन सेव्ह लाईफ, आय कॅन हेल्प पर्सन टू रिड्यूस हिज पेन ऑर हर पेन, आय कॅन बी ऑफ सच असिस्टन्स की लोक. आता 1971-72ला तळेगावमध्ये प्रॅक्टिस केली, त्यावेळेचे पेशंट आता म्हातारे झाले, पण ते अजूनही येऊन भेटतात. सर, डॉक्टर साहेब तुम्ही आम्हाला वाचवलं. बुड्ढे झाले, त्यांची नातवंड आहेत, पण त्यावेळचं रिस्पेक्ट आणि त्यावेळचं प्रेम डॉक्टर कमवू शकतो. हे मी स्वतः अनुभवलं, तुम्ही अनुभवा. त्याच्यासाठी 2च गोष्टी. एक, निश्चित स्वार्थी व्हा. बऱ्याच वेळा लोकांनी असं म्हणतात मी भयंकर निस्वार्थी आहे, हे 140 कोटी देशाची जनता हीच माझं घर आहे. काही नाही, हे अजिबात खरं नसते. सगळी माणसं स्वार्थी आहेत.
निस्वार्थी म्हणणारा जो कोणी माणूस असतो तो एकतर संत महात्मा असतो, नाही तो खोटा असतो. तर बहुतेक सगळे खोटेच असतात. त्यामुळे अजिबात तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू नका. स्वार्थी व्हा. स्वार्थाबरोबर परमार्थ करता येतो, 100% करता येतो. अ क्वालिटी ऑफ लाईफ बाय विच यू विल फील रिस्पेक्टेड युअर सेल्फ, युअर नेक्स्ट जनरेशन विल फील रिस्पेक्टेड. ही ताकद तुमच्यामध्ये मेडिकल प्रोफेशनची आहे. त्याचा ॲडव्हान्टेज घ्या. लोकांना मदत करा. काही नाही, फक्त पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड पाहिजे. आय वॉन्ट टू हेल्प. माझ्याबरोबर माझे कलिग आहेत, ते डॉक्टर करंजखेडे आहेत, आणखी काय काय, केवळ 10,000 डॉक्टर माझ्याबरोबर काम करायचे ॲज अ DG महाराष्ट्र. कमीत कमी 2,000 डॉक्टर्स पोस्ट ग्रॅज्युएशनला आम्ही इन सर्व्हिस डॉक्टरांना गव्हर्नमेंटच्या मदतीने करून त्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएट करू शकलो. दिस वी कुड डू इट ओनली बिकॉज ऑफ ॲटिट्यूड. मदत करायची, समोर आणणाऱ्या माणसाला मदत करायचीच, इरिस्पेक्टिव्ह तो तुमचा रिलेटिव्ह असो नसो, ओळखीचा असो नसो. पेशंटला तर केलंच पाहिजे, ती आपली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. ही ॲटिट्यूड जर तुम्ही ठेवली, आय गॅरंटी यू, आय अश्युअर यू, नाव डॉक्टर करंजखेडे आम्ही सगळे 75च्या पुढं 80च्या जवळपास पोहोचलो आहे. बट इवन टुडे वी फील प्राऊड, वी फील हॅपी दॅट वी आर कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द वेलफेअर ऑफ द सोसायटी. So that attitude will help you. God bless you. You are in such an immense opportune position wherein you and your next generation will always pray to the God की आम्हाला आणि आमच्या पुढच्या पिढीला असंच उन्नती मिळो, तुमच्या पालकांना आनंद लाभो. या संस्थेबद्दल साहेब, आय एम रिअली इम्प्रेस्ड विथ दिस इन्स्टिट्यूशन. आणि डॉक्टर, तुमचं आयोजन खरंच सुरेख आहे. आय विल लाईक टू गिव्ह यू फुल मार्क्स फॉर दॅट. मी आल्यापासून आत्तापर्यंत तुमचं सुंदर, तुमची सर्व विद्यार्थी मंडळी अतिशय योग्य पद्धतीने काम करतात. व्हॉलेंटिअर मंडळी तर तरुण मंडळी तरुणासारखे वागतात, हे चांगलं आहे. म्हणजे मी ते थकून नाही गेलेले, आम्ही नाही थकलो. बघितलं तुम्ही 4 वेळा आम्हाला उठा बसा करायला लावला, आम्ही नाही थकलो. तर हा उत्साह तुमच्या संस्थेमध्ये आहे, प्रगती चांगली आहे. याच्या अगोदर मी माहिती घेतली होती की इथं पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेस आहेत जवळपास, एक्सेप्टिंग फ्यू सुपर स्पेशालिटीज, ऑल PG कोर्सेस आर हिअर. 100ची बॅच आहे. या संस्थेला मी पहिल्यांदाच आलो, तेव्हा ह्या संस्थेचे डॉक्टर पटेल साहेबांचे, त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे आणि तुम्हा सर्वांचे, इथल्या संस्थेमधल्या सर्व फॅकल्टीचे, टीचर्सचे आणि या संस्थेला चांगल्या रीतीने चालवणाऱ्या सर्व मंडळींचे आभार मानतो. पालकांना मगासपासून मी पाहतो, आता जरा थोडे सिरियस चेहरे दिसतात, नाही तर मगाची पोलं येत होती तर फोटो घेते, काय खुश दिसत होते. असेच तुम्ही खुश व्हा, त्यांनासुद्धा खुश होण्याची संधी द्या. फार त्यांना त्रास देऊ नका, जास्त मोठ्या अपेक्षा करू नका. हे आता झाली MBBS की चल आता लवकरात लवकर तुझं लग्न लावून देऊ, अजिबात तसं काही करू नका. मुलांना त्यांचं करिअर पद्धतीने निवडू द्या. तेव्हा परमेश्वरांनी तुम्हा सर्वांना तुमच्या मनाच्या इच्छा आकांक्षा पुऱ्या कराव्यात अशी त्याच्या चरणी प्रार्थना करतो. तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि माझे थोडंसं लांबलेलं बोलण्यासारखं खूप आहे. या क्षेत्रामध्ये पब्लिक हेल्थमध्ये किती करता येऊ शकतं. या लातूरमध्ये झालेल्या भूकंपानंतर काय काय आम्ही केलं. या सोलापूर शहरामध्ये 300-350 सर्जरीज 2 दिवसात करूया. सोलापूर, उस्मानाबाद आणि लातूर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये एकही एपिडेमिक होऊ दिला नाही. आणि त्यावेळच्या पंतप्रधानांनी आणि सन्माननीय मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी आमचं सगळ्यांचं कौतुक केलं. तो एक अनुभव की लातूर भूकंपानंतर खूप लोक रोगराईंनी मरतील अशी त्यावेळी खूप मोठी भीती होती, पण ती भीती आम्ही खोटी पाडली. आणि त्याचं कौतुक शासनाने केलं, प्रधानमंत्र्यांनी केलं, मुख्यमंत्र्यांनी केलं. पण आम्हाला त्याचा आनंद आहे. आजही किती वर्ष झाले आम्ही अभिमानाने सांगू शकतो अशा कित्येक गोष्टी आहेत की ज्या राज्यामध्ये आपण चांगल्या करू शकतो. अशा ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला आहेत. गॉड ब्लेस यू. धन्यवाद. Heart was thinking that it is end of this beautiful journey. I could be saying that this is the last time that I am interacting with you all on this mic, reminding my classroom lectures. But hope this relation will continue in future also. We are now proceeding for the Charak oath. Maharshi Charak Shapath is far more extensive. Considering this, appropriate amendments have been made in this main substance of original extensive oath. Every medical student and every doctor
has to take this oath and put it on his or her working table. I'll just read it aloud for everyone. All the students have to follow it. O Dvij, facing the east, in the presence of the holy fire and the learned people, take the oath that during the period of study, I shall live a life of self-control, pity, and discipline, submitting myself to my Guru with complete dedicated feeling. I shall act like a son or daughter for his or her welfare and happiness. My action shall be guided, service-oriented, and free from indiscipline and envy. In my dealings, I shall be patient, obedient, humble, constantly contemplative, and calm. I shall aim my full efforts, ability towards the desired goal of my Guru. As a physician, in order to gain success and fame and earn money, I shall always use my knowledge for the welfare of living mankind. I shall always be ready to help patients even when I'm extremely busy and tired. I shall not harm any patient for the sake of money or selfish gain, nor shall I entertain desire for other women or men or wealth. Immorality should not figure even my thoughts. My dress ought be decent, yet impressive, and personality confident and inspiring. I shall always use sweet, pure, appropriate, pleasant, truthful, beneficial, and polite words, and using my past experience, I shall act, keeping in mind the time and the place. I shall constantly endeavor to accomplish the newest development of knowledge. I, especially a male doctor, shall treat a woman only in the presence of her near relative. When examining a patient, my discretion, attention, and senses should be concentrated on the cure of the disease. I shall not make propaganda about the confidential matters regarding the patients and their family. Though an authority on my subject, I shall not display my knowledge or skill egoistically, as by it, even near ones may feel insulted. Thank you. Stars of tonight, Batch 2019, Rudras. Our dignitaries, respected trustee, Shri Bipin Bhai Patel Sir, Shri Mehul Patel Sir, Dean Sir, Dr. Suhas Kulkarni, Dr. Mumbre Sir, and our administration unit, Dr. Madhvi Raite Ma'am,
and our honored chief guest, Dr. Subhash Salunke sir. Thank you for always guiding us through these 5 years in your esteemed institution. Today is not just an event, but the most special day of our lives. As we conclude this event, I am honored to have an opportunity to deliver the vote of thanks. I'd like to express our sincere gratitude to all those who contributed to the youth success of our 8th graduation ceremony, especially Dr. Mumbre sir for his help and guidance, our wonderful organizers, Batch 2021, also known as Raj Mudras, and all the attendees. Thank you for making this a memorable occasion. Respected Dr. Subhash Salunke sir, जैसा कि आपने कहा, this is the only profession जहां आप लोगों का दुख कम कर सकते हैं. Your expertise and willingness to share your knowledge is remarkable, and your guidance is exceptional. We are truly grateful for your time, contribution, and golden words you delivered today. Pradyumna and Hetal, being the caps of the gowns we are wearing today, we lived these 5.5 amazing years of our lives, and everything now feels worth it. From Dean sir being our ultimate guide, to Mumbre sir being our ultimate support. From the freckles around the soulful eyes of Dr. Anjali Gosavi ma'am, to the motivational speeches of Dr. Qayyum sir. From the strictness with a pinch of laughter of Dr. Khandekar sir, to the Non-Beard Association's head, Dr. Manjunath sir. From the motherly teachings and importance of consent and ethics in medical life by Dr. Vrunda Chaudhary ma'am, to the teaching essence of medicine in daily life by Dr. Shivpuje ma'am. And from dissection table discussions to Dr. Kash Shetty sir, fitting a topic straight in our heads. We, the gunny bags of MUHS, could make it till date with the best possible memories that would stay with us zindagi ke saath bhi, zindagi ke baad bhi. To all our respected parents who made our day special with pride in their eyes and joy in their smiles. ये आपका बलिदान ही है माँ और पापा जो आज हमें यहाँ तक लेकर आया है. आमचे टीचर्स आमचे गुरु आणि हा कॅम्पस आमचं गुरुकुळ आहे जे त्याग तुम्ही आमच्यासाठी आयुष्यभर केले. धन्यवाद हा शब्द खूप लहान वाटणार. To our professors, residents, colleagues, juniors, seniors, hostel wardens, mama maushis, and most importantly security guards who always ensured our safety no matter what. Even today, thank you for being the part of our big day and making this journey easier for us. We are grateful beyond words for everything. Respected Raite ma'am, हम सभी आपसे वादा करते हैं आजपासून रुग्ण सेवेसाठी समर्पित राहणार आमचे तनमन आमचे प्राण. आम्ही चांगले डॉक्टर बनू, मोस्ट इम्पॉर्टंटली चांगले माणूस बनू आणि हा कॉलेजचं नाव खूप मोठं करू. With this, we thank you all to be a part of our happiness and bow down to seek the blessings of our elders. Thank you. I request our chief guest to declare the graduation ceremony closed. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. I request everyone in the audience to rise till the procession has ended. फार्मा से प्रेस्क्रिप्शन तक, जर्नल से लॉगबुक तक, पोस्टिंग बैचेस से इंटर्नशिप बैचेस तक, एक के लिए अनेक, अनेकों के लिए एक खड़ा हो जाता है क्योंकि रुद्र की शक्ति एक से नहीं अनेक से है. मेस की पहली थाली से लेकर मेस की आखिरी थाली तक, 12वीं के रिजल्ट के खौफ से लेकर बीमारी में माँ का नाम पुकारने तक, तो कहीं हॉस्टल में दोस्तों का नाम पुकारने तक, याद आती है वो पहली रात, वीरान जगह, मुसाफिर हवाएं, नए चेहरे, दिल में खौफ. पर ज़रा गौर किया जाए, पहले दिन की एंग्जाइटी को गोसावी मैम की मुस्कान मिली. पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को कयूम सर ने प्रेरणा दी.
सेकेंड ईयर के वास्ट सिलेबस की टेंशन को काश शेट्टी सर ने भगा दिया। जब बिगड़ा कोई विद्यार्थी तो खांडेकर सर ने सुधार दिया। जिन्हें नहीं पकड़ने आती थी ब्लेड, रेजिडेंट्स ने सूचर करना सिखा दिया। हम वो कच्चे घड़े थे जिन्हें इस गुरुकुल के गुरुओं ने नया आकार दिया। हम बसते हैं हॉस्पिटल की गलियों में, स्टाफ के अनुभव में, मामा मौसी के प्रेम में, गणपति मंदिर के रास्ते में, मल्लू भैया की दुकान में। आगे की चिंता ज़रूर है, बट मुझे पता है वो भी सफ़र तय हो जाएगा, क्योंकि अनेक के लिए एक और एक के लिए अनेक खड़ा हो जाएंगे। रुद्र अर्थात पर, जो इस गुरुकुल ने अब आज़ाद कर दिए। शिव का रूप जो अब सबको न्यारा है। आंखों में आग की ज्वाला जो आज कैप्स एंड गाउन्स पहन के तेज है। रुद्र जीवन के हर पहलू को अपने अधीन करता है, जैसे हमने इन 5 वर्षों को किया। अर्जुन का लक्ष्य, कृष्ण का संदेश, ये है हमारी मेहनत की प्रतिभा, गुरुकुल का गौरव, सपनों की उड़ान और माता पिता के बलिदानों का सार्थ। आगे जीवन की मुश्किलों में बहुत याद आएंगे ये दिन, ये लोग, ये बातें और ये ख्वाब। पर नैया तब भी पार लग जाएगी, क्योंकि एक के लिए अनेक, अनेकों के लिए एक खड़ा हो जाएगा। रुद्र की शक्ति एक से नहीं अनेक से है। आज माता की आंखों में संतुष्टि और पिता की आंखों में गर्व नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना, MBBS एक डिग्री नहीं, एक भावना है। इसे यूं ही वाइट कॉलर प्रोफेशन नहीं कहा जाता। हॉस्टल के भरे हुए कमरों से खाली कमरों तक ये सफ़र आसान नहीं था, पर मुमकिन हो पाया, क्योंकि एक के लिए अनेक, अनेकों के लिए एक खड़ा हो गया। रुद्र की शक्ति एक से नहीं अनेक से है। थैंक यू बैच रुद्रास। साइनिंग ऑफ एज लिटरेरी सेक्रेटरी, Dr. J.C. Shiras Jainendra Jain.